everyone, this is Rajeshwari from Rankbook. In this session, we are going to learning about data interpretation. So let us see what is data interpretation and how to crack this type of problems in easy way. So data interpretation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So let us see how to crack this type of problems. So yeah, what is data interpretation? Data interpretation is nothing but a process of reviewing and analyzing the data to find meaningful patterns. Okay. So it means reviewing and analyzing the data to find meaningful patterns, and it involves taking raw data and turning into useful information. Okay, it takes raw data and turning into useful information that that can be easily understood and used to make decisions. Okay, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So essentially it is about to understand what is the data and telling you and using that information effectively. So let us see first question. So idರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, the bar graph below shows the production of cars in 1000 for 5 different companies over the period of 3 years. So 3 years ಅಲ್ಲಿ 5 companies ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So calculate the total production of cars by company A over 3 years. So 3 years ಅಲ್ಲಿ company A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ we need to check, right? So 21, 22, 23 ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ, ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎ 0 5 12 plus 8 is 20, carry 2, so 500. So company A ಅಲ್ಲಿ total 500,000 car product ಆಗಿದೆ. So let us see next question. What is the percentage increase in production of company B from 2021 to 2023? 2021 ಇಂದ 2023 ತನಕ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? So here we need to check the percentage, ಎಷ್ಟು percentage increase ಆಗಿದೆ ಅಂತ we need to check, right? So in 2023 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 240 minus in 2021 it's 200, so divided by 200 into 100. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್. 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200 ಇಂಟು 100. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 1s are 2 20s are. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 2021 to 2023 ಅಲ್ಲಿ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿ ಓವರ್ 3 years. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಂತ, ಫೈಂಡ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿ ಓವರ್ 3 years. 3 years ಇಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್. We need to find total number of cars over 3 years and the number of cars, right? 180 plus 190 plus 200 divided by 3. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0, 9 plus 8 17, carry 1, 4 5. So 570 divided by 3. 3 1s are 3 9s are 27. So it is 190. So total average of company C over 3 years is 190 cars. I mean 190,000 cars product agide. Then let us see fourth question. Which year saw the highest car product total? Which year saw the highest total production of cars overall for all companies combined? So ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಪ್ರತಿ ಇಯರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ 2021 ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7 plus 8 is 15, 15, 20, carry 2, 5, 6, 7, 8, 9. So in 2021 900,000 cars product ಆಗಿದೆ. In 2022 8 plus 9 is 17, 17 plus 2 19, 19 plus 7 is 60, 26, carry 2, 5, 6, 7, 8, 9. ಸೊ 2022 ಅಲ್ಲಿ 960 ಕಾರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2023. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 0, 5 plus 7 is 12, 12 plus 4 16, 16 plus 8 24, carry 2, 5, 7, 9, 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಇನ್ 2023, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 2023. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2023. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು? 2023 ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದು ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, that is the answer for this question, right? Determine the company with the highest average production over 3 years. 3 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್. ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ? 0, 15, carry 1, sorry, it is 20, carry 2, 500. 500 divided by 3, 3 ones are 3 ones are 3 3s are 9, again 3 3s are 0.3 we get. So add this, what we get? 0, 6 and 6 divided by 3, 3 ones are 3 2s are, so it is 220. Then add this, 17 plus carry 1, 570 divided by 3, 3 ones are 3 9s are, so it is 190, right? So add this, 0, 12, 12 plus 6 is 18, carry 1, 480 divided by 3, 3 ones are 3 6 are 18, so 160. So last but not least, add this, 0, 9, 6, 3, 3 ones are 3 3s are 3 9s are, it is 130. So ಇಲ್ಲಿ determine the company with the highest range of production over 3 years. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? For company A it is 133.3, for company B it is 220, for company C, oh sorry, it is 230. 3 2s are 6 and 3 3s are 9, right? So it is 160 and it is 230. So by comparing this, company E ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ company E has the highest average production over 3 years. Okay,